নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কীৰ্তি তোমালোকক ই কক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই লৈ আহিছো নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় 11 नर हो न निराश करो मन को जी लिखी से मैथिली शरण गुप्त जी है। तो बच्चों चलिए जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कौन थे। देखो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त अपनी सरल और सरस काव्य शैली के कारण आधुनिक काल के सबसे लोकप्रिय कवियों में गिने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त सरल सरल আৰু মধুৰ কাব্য শৈলীৰ বাবে তেওঁক আধুনিক কালৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় কবিৰ ভিতৰত গণ্য কৰা হয়। জন্ম सन 1886 ईस्वी चिरगांव जिला झांसी। ठीक है, चिरगांव जिला झांसी। पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त एवं सुकवि। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম रामचरण जी राम भक्त আছিল আৰু কবি আছিল। প্ৰেৰণা স্ৰোত, ঠিক আছে, প্ৰেৰণা কৰবা পাইছিল पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्यगत विशेषता তেওঁৰ কবিতাসমূহৰ বিশেষতা কিছু আছিলে। देश प्रेम, संस्कृति के प्रति श्रद्धा, उपेक्षित दलितों के प्रति सहानुभूति, गांधीवाद और मानवतावादी दृष्टिकोण, ठीक है, उनकी कविता की विशेषताएं। उसके बाद देखो काव्य भाषा, उनकी कविता की भाषा क्या थी? खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली। प्रमुख रचनाएं, कुछ प्रमुख रचनाएं थी उनकी। भारत भारती इस ग्रंथ ने उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में स्थापित किया। এতিয়া তেওঁৰ प्रमुख रचना ভিতৰত भारत भारती ৰচনাখনৰ কাৰণে इस ग्रंथ ने उन्हें राष्ट्रकवि জাতীয় কবি হিচাপে তেওঁ জানা হল। ঠিক আছে, কিহৰ বাবে? भारत भारती ৰচনাৰ বাবে তেওঁ राष्ट्रकवि মানে জাতীয় কবি হিচাপে জানা হল। साकेत एक प्रसिद्ध महाकाव्य, एक प्रसिद्ध महाकाव्य। साकेत মনত ৰাখিবা। अन्य कृतिया किसु अन्य रचनाসমূह হৈছে यशोधरा, पंचवटी, किसान, भारतीय कृषक जीवन की करुण गाथा, भारतीय खेतियक जीवনৰ বিষয়ে करुण কাহিনী, ঠিক আছে, গাথা, करुण गाथा। द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया, ठीक আছে, মনত ৰাখিবা। निधन তেওঁৰ মৃত্যু কেতিয়া হল? सन 1964 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो कि इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या बताने की कोशिश की है, थोड़ा सा जान लेते हैं। नर हो न निराश करो मन को कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य को कर्मठता का संदेश दिया है। काমৰ বিষয়ে কি দিছে? উপদেশ দিছে। কামৰ বিষয়ে শিক্ষা দিব চেষ্টা কৰিছে। ঠিক আছে, কৰ্মক লৈ পেলাই কৰ্ম জীৱন কেনেকে হ'ব লাগে বুলি। कवि कहता है कि मनुष्य को अनुकूल अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। কবিয়ে কৈছে যে মানুহে কেতিয়াও সুযোগ হেৰুৱাব নালাগে। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने महत्व एवं व्यक्तित्व को पहचाने। মানুহে সদায় নিজৰ মূল্য বুজি পাব লাগে, নিজৰ व्यक्तित्व को চিনি পাব লাগে। तभी उसे आत्मगौरव और अमरत्व प्राप्त हो सकता है। তেতিয়াহে তেওঁ আত্মগৌৰৱ মানে আত্মবিশ্বাস, গৌৰৱ আৰু अमरत्व प्राप्त কৰিব। ঠিক আছে, পাব। निराश होकर बैठना मनुष्य के लिए लज्जाजनक है। निराश भावे বহি থাকিলে মানুহৰ বাবে কি হ'ব পাৰে? লজ্জাজনক। লজ্জাজনক মানে লাজ লগা হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, লাজৰ কথা হ'ব পাৰে, লজ্জাজনক হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে সংসাৰত কি কৰিব লাগে? এনে বহি থকাতকে কিবা এটা কাম কৰিব লাগে। এইটোৰ বিষয় আছে কবিতাটো। এতিয়া আমি কবিতাটোলৈ আগবাঢ়ো। চোৱা, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो। ठीक আছে, जग में रह के क्या करो? निज नाम करो মানে কিবা এটা কৰা, কিবা এটা কৰা, কিবা এটা কাম কৰা। এই সংসাৰত থাকি তুমি নিজৰ নাম কৰা। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, ঠিক আছে, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, তোমাৰ জন্ম কিয় হৈছে? ইয়াৰ অৰ্থ কি? তোমাৰ জন্ম লোৱা কাৰণ কি হয়? समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो, বুজা, বুজি লোৱা আৰু সাৱধান হোৱা যাতে তোমাৰ এই জীৱন এনেই গুচি নাযায়। ঠিক আছে, জীৱন যাতে গুচি নাযায়। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। কিবা কি কৰা? নিজৰ শৰীৰটোক কিবা এটা কৰিবলৈ বাধ্য কৰা। ঠিক আছে, কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যোগ্য কৰা। সেইকাৰণে কৈ আছে कुछ तो उपयुक्त करो तन को। तन মানে হৈছে শৰীৰ। नर हो न निराश करो मन को। কবিয়ে কৈছে নিৰাশ নকৰিবা মনটো। কি নকৰিবা? নিৰাশ। ঠিক আছে, নিৰাশ ইয়াতে কিয় কৈছে? যে নিৰাশ এটা শত্ৰু। ঠিক আছে, দুখী হৈ বহি থকা আৰু বেয়া মন কৰি বহি থকাটো হ'ব পাৰে আমাৰ বাবে এটা শত্ৰু। ঠিক আছে, সেইকাৰণে কৈছে তুমি মানুহ হয় নিৰাশভাৱে বহি নাথাকিবা, মনটো নিৰাশ নকৰিবা। হ'বনে? এতিয়া আমি ভাৱাৰ্থ চাম, তোমালোকে মন দি শুনিবাচোন। कवि कहता है तुम मनुष्य हो, कुछ ना कुछ काम अवश्य करो, संसार में रहकर अपना कुछ नाम करो। यह तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, तुम समझो या संभल जाओ। तुम्हें बुझी पोआ, सावधान हुआ और सचेतन हुआ, जिससे तुम्हारा यह मनुष्य जन्म बेकार ना चला जाए। ठीक है, बेकार घुसी ना जाए, जाते
तुम अपने शरीर को कुछ तो काम करने के योग्य बनाओ শৰীৰটো কিবা এটা কৰিবলৈ যোগ্য কৰি তোলা ঠিক আছে উঠি যোৱা আৰু কাম কৰা तुम मनुष्य हो अतः अपने मन को निराश ना होने दो তুমি মানুহ হয় আৰু তুমি নিজৰ মনটো নিৰাশ হ'বলৈ নিদিবা ঠিক আছে নিৰাশ নকৰিবা তাৰ পিছত সোৱা দ্বিতীয় संभलो की सुयोग न जाए चला कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला संभलो की सुयोग न जाए चला कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला सुयोग माने ইয়াতে বুজোৱা হৈছে সুযোগ ঠিক আছে সুयोग মানে কি হয় সুযোগ হয় कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला কেতিয়াবা তোমাৰ উপায় ঠিক আছে কেতিয়াবা তোমাৰ চেষ্টা কষ্ট এবোৰ বেকাৰ যোৱা নাই এনে গুছি যোৱা নাই কিবা এটা কাম আছে संभलो की सुयोग न जाए चला তুমি বুজা আৰু সচেতন হোৱা যাতে তোমাৰ সুযোগবোৰ যাতে হাতৰ পৰা ওলাই না যায় এটোৱে কবিয়ে কৈছে समझो जग को न नीरा सपना पथ आप प्रशस्त करो अपना समझो जग को जग माने जगत ঠিক আছে জগতক তুমি নীৰা সপনা কেৱল সপোন বুলি নাভাবিবা এই পৃথিৱীত যে তুমি আহিছা তুমি এই জগতখনক সপোন বুলি নাভাবিবা পথ আপ প্ৰশস্ত কৰো নিজৰ পথ নিজে আগবাঢ়ি যোৱা নিজৰ পথত নিজে আগবাঢ়ি যোৱা আৰু নিজৰ পথ নিজে প্ৰশস্ত কৰা প্ৰশস্ত মানে নিজে বিচাৰি উলোৱা ঠিক আছে যে কোনটো পথত মই যাব লাগে কোনটো পথত যাব নালাগে নিজৰ পথ নিজে বনোৱা ঠিক আছে अखिलेश्वर है अवलंबन को अखिलेश्वर माने হৈছে ঈশ্বৰক কথা কৈছে ঈশ্বৰ अवलंबन को नर हो न निराश करो मन को ঠিক আছে ইয়াতে কবিয়ে কৈ আছে যে তুমি উঠি কাম কৰা তুমি নিজৰ পথত যোৱা ঈশ্বৰ তোমাৰ লগত সদায় আছে ঠিক আছে ঈশ্বৰ তোমাৰ লগত সদায় আছে ভগৱান তোমাৰ লগত সদায় আছে তুমি খালি উঠি আগুৱাই যাব লাগে ঠিক फिर उसके बाद देखो भावार्थ कवि के अनुसार संसार को केवल सपना नहीं समझना चाहिए कविर मते केवल सपन বুলি ভাবিব নালাগে কি হয় জীৱনক আমি केवल सपन বুলি ভাবিব নালাগে क्योंकि मनुष्य का जीवन सपनों से नहीं बल्कि कर्म से चलता है মানুহৰ জীৱন সপোনেৰে নচলে কিহেদি চলে कर्म মানে কামেদিহে চলিব जीवन में मिलने वाले अच्छे अवसरों का व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए जीवन में मिलने वाले अच्छे अवसरों को माने ভাল ভাল সুযোগ কিছুমান যেতিয়া জীৱনে আমাক দিয়ে হেবোৰ যাতে আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই না যায় আমি হেবোৰ সুযোগ কি কৰিব লাগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু উঠি হে সময়তে আমি কাম কৰিব লাগে अपनी योग्यता और मेहनत से अपना लक्ष्य और मार्ग स्वयं तय करना चाहिए जो व्यक्ति अपने काम स्वयं करता है उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है ठीक है अपनी योग्यता से स्व अपनी योग्यता माने নিজৰ যোগ্যতা মতে পৰিশ্ৰম কৰি নিজৰ লক্ষ্য পাব লাগে লক্ষ্যৰ বাবে কষ্ট কৰিব লাগে নিজৰ মাৰ্গ নিজে ঠিক কৰিব লাগে নিজৰ মাৰ্গ নিজে বাছি ল'ব লাগে जो व्यक्ति अपने काम स्वयं करता है যোনে নিজৰ কাম নিজে কৰে ঈশ্বৰ সদায় হিহঁতৰ লগত থাকেই ঠিক আছে কৈছে যে ঈশ্বৰ সদায় তোমাৰ লগত আছে যদি তুমি নিজৰ কাম কৰিবলৈ তৈয়াৰ আছা ঠিক আছে এতিয়া আমি তৃতীয় ভাগ চাম जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ फिर जा सकता वह सत्व कहाँ तत्व माने ইয়াতে বুজোৱা গৈছে যে জীৱনে ঠিক আছে এই পৃথিৱীয়ে তোমাৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা কৰি থৈছে তোমাক গুণ দিছে তোমাৰ ভিতৰত গুণ কিছুমান আছে তুমি সেইবোৰ গুণ ইয়াতে দিছে বুলি কৈছে তোমাক ঠিক আছে এই পৃথিৱীত যে তুমি জন্ম হৈছা তোমাৰ ভিতৰত কিছু এনেকুৱা গুণ আছে যোগ্যতা আছে আৰু কিছু ব্যৱস্থা তোমাৰ বাবে এই জীৱনটোত কৰি থোৱা আছে फिर जा सकता वह सत्व कहाँ তেনেহলে তোমাৰ অস্তিত্ব কত গল ঠিক আছে কত যাব পাৰে তোমাৰ অস্তিত্ব বেছি দূৰ নাই এতিয়া तुम स्वतंत्र सुधा रस पान करो स्वतंत्र सुधा रस पान माने स्वतंत्र माने হৈছে নিজৰ হোৱাৰ ঠিক আছে নিজৰ অস্তিত্বৰ সুধা মানে হৈছে যে সুধা মানে হৈছে অমৃত ঠিক আছে অমৃতৰ কথা কৈছে অমৃতৰ ৰস তুমি পান কৰা নিজৰ হোৱাৰ অমৃতৰ যোনে জীৱনটোৱে তোমাক যি অমৃত দিছে নিজৰ হোৱাৰ যি চিনাকি দিছে তোমাৰ অস্তিত্বৰ অমৃত তুমি কি কৰা পান কৰা ঠিক আছে খোৱা उठ के अमरत्व विधान करो उठी पेले निजर अमरत्व विधान करा अमरत्व तुमी प्राप्त करा अमरत्वर बारे तुमी काम करा अमरत्व माने याते बुझवा গৈছে যে अमर যাৰ কেতিয়াও মৃত্যু নহয় ঠিক আছে अमर হৈ থাকে ইয়াতে বুঝৱা গৈছে যে এনেকে কাম কৰা যাতে তুমি সদায় অমৰ হৈ থাকিব পাৰা अमर মানে ইয়াতে বুঝৱা গৈছে কবিয়ে কৈছে যে এনেকুৱা কিবা এটা কাম কৰা যাতে মৃত্যুৰ পিছতো তোমাক মানুহে মনত ৰাখে ঠিক আছে दव रूप रहो भव कानन को नर हो ना निराश करो मन को दव रूप याते दव रूप বুলি কিয় কৈছে दव रूप মানে याते বনজুয়ক বুজোৱা হৈছে আৰু भव कानन माने किसका प्रतीक है भव कानन मतलब है संसार रूपी वो जंगल जिसमें मनुष्य है ठीक है
संसार रूपी जंगल में तुम क्या करो चिंगारी की तरह फैल जाओ चिंगारी की तरह फैल जाओ মানে এই সংসাৰ ৰূপী জংগলত তুমি এই বনজুইৰ নিচিনা যেনেকৈ বনজুই কি কৰে বনজুই মানে দূৰৰ পৰাই দেখা পোৱা যায় যে বনত জুই লাগি আছে আৰু সেই জুইৰ পোহৰ চাৰিও পিনে কি হৈ যায় বিয়পি যায় হয় নে নহয় ঠিক তেনে ধৰে এনেকুৱা কিবা এটা কাম কৰা যাতে তোমাৰ নাম চাৰিও পিনে বিয়পি থাকে মানুহে যাতে তোমাক চাৰিও পিনে মনত পেলায় ঠিক আছে এনেকুৱা কাম কৰা नर हो ना निराश करो मन को তাৰপিছত কৈছে তুমি মানুহ হয় তুমি কেতিয়াও মনটোক নিৰাশ নকৰিবা ঠিক আছে তুমি মানুহ হয় কেতিয়াও নিৰাশ নকৰিবা মনটোক তাৰপিছত ভাৱাৰ্থ চাও कवि कहते हैं कि मानव जब तुम इस संसार के सभी साधन प्राप्त है तो तुमसे तुम्हारा अस्तित्व कहां दूर जा सकता है তুমি সকলো ব্যৱস্থা ইয়াতে পাইছা সকলো বস্তু পাইছা পৃথিৱীৰ পৰা তেনেহলে তোমাৰ অস্তিত্ব দূৰত নাই ক'ত যাব পাৰে তোমাৰ অস্তিত্ব तुम अपने आत्माबल रूपी अमृत को पी जाओ अर्थात अपने जीवन में उसका उपयोग करो उठो और उठकर अमरत्व के नए नियम लिखो कवि याते की কৈছে तुम अपने आत्माबल रूपी মানে याते आत्मविश्वासक বুজোৱা গৈছে আৰু জীৱনে যিমান তোমাক ব্যৱস্থা কৰি দিছে ঠিক আছে হে আত্মবিশ্বাস নিজৰ হোৱা অস্তিত্বৰ অমৃত পান কৰা তুমি ঠিক আছে অমৃত কি কৰা পান কৰা মানে ব্যৱহাৰ কৰা যি সুযোগ পাইছা হেবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু अपने जीवन में उसका उपयोग करो उठो उठकर काम करो और अमरत्व को पाओ ठीक আছে অমৰ হবলৈ চেষ্টা কৰা আমাৰ ইয়াতে হোৱা মানে কি মৃত্যুৰ পিছতো যাতে তোমাক মানুহে মনত ৰাখে তেনেকুৱা কিবা এটা কাম কৰা আৰু নিজৰ নিয়ম নিজে লিখা নিজৰ পথ নিজে বনোৱা सफलता प्राप्त करो इस संसार रूपी जंगल में तुम चिंगारी की तरह फैल जाओ तुम मानव हो हे मानव अपने मन को निराश मत करो सफलता प्राप्त करो सफलता पुआ এই সংসাৰ ৰূপী জংগলত তুমি বনজুইৰ নিচিনা চাৰিও পিনে বিয়পি যোৱা যাতে মানুহে তোমাক দূৰ দূৰৰ পৰা চিনি পায় আৰু যাতে দূৰ দূৰলৈকে নাম তোমাৰ গম পায় ঠিক আছে তোমাৰ নাম যাতে হেৰাই না যায় তেনেকুৱা তুমি বিয়পি যোৱা এনেকুৱা কাম কৰা ঠিক তাৰপিছত तुम मानव हो हे मानव अपने मन को निराश मत करो তুমি মানুহ হয় তুমি মনটোক কেতিয়াও নিৰাশ নকৰিবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা निज गौरव का नित ज्ञान रहे हम भी कुछ है उसका ध्यान रहे ठीक है निज गौरव निज माने নিজৰ ঠিক আছে নিজৰ गौरव বা অহংকাৰৰ নিত জ্ঞান ৰহে ঠিক আছে নিত সদায় নিত মানে হৈছে সদায় যাতে নিজৰ গৌৰৱ আৰু অহংকাৰ এইবোৰৰ প্ৰতি তুমি সাৱধান হোৱা বুজা আৰু সচেতন হোৱা নিজৰ গৌৰৱৰ বিষয়ে জানা ঠিক আছে জ্ঞান থাকিব লাগে हम भी कुछ है ध्यान रहे আমিও যে কিবা এটা হয় হেতু ধ্যান ৰাখিব লাগে তুমিও যে কিবা এটা হয় তুমিও যে কিবা এটাৰ বাবে যোগ্য হেতু তোমাৰ ধ্যানত থাকিব লাগে বুলি কৈছে सब जाए अभी पर मान रहे सब যাব পাৰে যদিও কিন্তু কি থাকিব লাগিব মান থাকিব লাগিব মান মানে কি ইয়াতে সম্মানক বুজোৱা গৈছে ঠিক আছে এই পৃথিৱীৰ সকলো বস্তু গুছি গলেও তোমাৰ মান সম্মান যাতে সদায় থাকে হেতুৱে কবিয়ে কৈছে মৰণোত্তৰ গুঞ্জিত গান ৰহে মৰণোত্তৰ ইয়াতে মৰণোত্তৰ মানে হৈছে যে মৃত্যুৰ পিছতো যাতে তোমাৰ নাম কি হৈ থাকে গুঞ্জি থাকে মানে যাতে সকলোৱে তোমাৰ নাম যাতে লৈ থাকে ঠিক আছে সকলোৱে যাতে তোমাৰ নাম চিনি পায় এনেকুৱা কিবা এটা কাম কৰা कुछ हो ना तजो नित साधन को नर हो ना निराश करो मन को इता শেষৰ লাইনত চোৱা কবিয়ে কৈছে যে যিয়ে নহওক কিয় ঠিক আছে যিকোনো বিপদ হওক প্ৰত্যাহ্বান হওক হেবোৰ পাৰ কৰি তুমি নিজৰ কাম কেতিয়াও ত্যাগ নকৰিবা तजो মানে হৈছে ত্যাগ কৰা বাদ দিয়া নিজৰ কাম কৰা কেতিয়াও বাদ নিদিবা নিজৰ কাম ত্যাগ নকৰিবা नर हो ना निराश करो मन को কি কৈছে তুমি মানুহ হয় তুমি নিজৰ মনটোক নিৰাশ নকৰিবা উঠা আৰু উঠি পেলে নিজৰ পথ নিজে বাছি লোৱা কষ্ট কৰা আৰু কিবা এটা কাম কৰা নিজকে যোগ্য বনোৱা ঠিক আছে কবিয়ে এটোৱে কৈছে আমি ভাৱ অৰ্থ চাম এতিয়া कवि कहते हैं कि तुम मानव हो तुम अपने गौरव का हमेशा ध्यान होना चाहिए तुम्हें अपने गौरव का তুমি মানুহ হয় তুমি নিজৰ গৌৰৱৰ বিষয় নিজৰ অহংকাৰৰ বিষয় সদায় ধ্যান ৰাখিব লাগে আৰু সাৱধান হ'ব লাগে বুজিব লাগে तुम अपने होने के महत्व को समझो और ऐसे कर्म करो कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारा यशगान होता रहे चाहे सब कुछ मिट जाए लेकिन हमारा आत्मसम्मान नहीं मिटना चाहिए याते कविয়ে কৈছে যে তুমি নিজৰ মূল্য বুজি পোৱা ঠিক আছে তুমি বুজা মূল্য বুজি পোৱা উঠা আৰু এনেকুৱা কাম কৰা যাতে মৃত্যুৰ পিছতো তোমাৰ নাম যাতে থাকি যায় এই পৃথিৱীত যাতে নাম থাকি যায় চাহে সব কুছ মিট যায় সকলো বস্তু গুছি গলেও তোমাৰ আত্মসন্মান যাতে কেতিয়াও হেৰাই না যায় সম্মান যাতে সদায় তোমাৰ থাকে ঠিক আছে এনেকুৱা কিবা এটা কাম কৰা
चाहे कुछ भी अड़चन आ जाए लेकिन अपने कर्म का त्याग मत करो हे मानव तुम अपने मन को निराश मत करो ঠিক আছে चाहे कुछ भी अड़चन आ जाए যিকোনো বিপদ আহিলেও প্ৰত্যাহ্বান আহিলেও তুমি যাতে সন্মুখীন হ'ব পাৰা ঠিক আছে আৰু সদায় আগুৱাই যোৱা নিজৰ কাম কৰা আৰু নিজৰ কাম কেতিয়াও ত্যাগ নকৰিবা বাদ নিদিবা हे मानव तुम अपने मन को निराश मत करो हे मानव তুমি নিজৰ মনটোক কেতিয়াও নিৰাশ নকৰিবা ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি কবিতাটো ভালকে পঢ়িছো আৰু ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এতিয়া আমি কেইটামান প্ৰশ্ন চাম সোৱা नर हो न निराश करो मन को कविता के कवि है सियाराम शरण गुप्त ने मैथिली शरण गुप्त ने ऐथिली शरण गुप्त कौन आसिले नर हो न निराश करो मन को कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त ठीक আছে আমি এৰ বিষয় চাইছিলো প্ৰথমে मैथिली शरण गुप्त তাৰপিছত দ্বিতীয় প্ৰশ্ন कवि किस गुण को सबसे आवश्यक मानता है কবিয়ে কোনটো গুণক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছে ঠিক আছে সোৱা धन को शक्ति को या आत्मसम्मान को এতিয়া धन বুলি আমি কবিতাটোত পোৱা নাছিলো কবিয়ে শক্তিৰ বিষয়ে একো কোৱা নাছিলে কবিয়ে কৈছিলে আত্মসন্মানৰ বিষয়ে কৈছিলে যে এনেকুৱা কিবা কাম কৰা যাতে তোমাৰ সন্মান কেতিয়াও হেৰাই না যায় হয় না নহয় হেতুৱে কথা তাৰপিছত তৃতীয় প্ৰশ্ন সোৱা निराश शब्द कविता में किस रूप में आती है निराश शब्द কবিতাত কি ৰূপত দেখুৱা গৈছে ঠিক আছে সোৱা मित्र के रूप में मार्गदर्शक के रूप में या बाधा के रूप में কোৱাচোন তোমালোকে মিত্ৰ হ'ব পাৰে নেকি নিৰাশা কৰিলে মিত্ৰ হ'ব পাৰে নেকি নোৱাৰে मार्गदर्शक বুলি আমাক কোৱা নাই बाधा के रूप में ठीक है निराश शब्द कविता में बाधा के रूप में है क्यों क्योंकि निराश को शत्रु कहा गया है ठीक है शत्रु বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো আশা কৰিছো তোমালোকে প্ৰশ্নকেইটা ভালকে বুজি পাইছা তেনেহলে আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ